श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यङ्करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ जातवेदसे सुनवामसो ममरातीयतो निदहाति वेदः। स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः। तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये। सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानभ्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूष्ट पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकायतनया यशयोः। विश्वानिनो दुर्गः जातवेदः सिन्धुन्न नावा दुरितातिपर्षि। अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूना आम्। पृतनाजितगं सहमानमुग्रमग्निगं हुबेम परमात् सधस्थात्। स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः। प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि। स्वाञ्चा आग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यं च सौभगमायजस्व। गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्रविष्णो रनुसञ्चरेम। नाकस्य पृष्ठमभिसंवसानो वैष्णवीं लोक इह मादयन्ताम्। ॐ कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ तृतीयोऽध्यायः। ये मे मतमिदन्नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि।
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। আজকের মরণ তৃতীয় অধ্যায়ের 12 নম্বর শ্লোক। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। আবার পড়ছি, इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। এখানে বলা হচ্ছে দেবাহা অর্থাৎ দেবতারা কেমন দেবতা না যজ্ঞভাবিতাহা বলা হয়েছিল না আগে, দেবান ভাবয়তানেনা তে দেবা ভাবয়ন্তু বাহা, এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা দেবতাদের সংবর্ধন করো, দেবতারা তোমাদের
সংবর্ধন করবেন, বৃদ্ধি সাধন করবেন, আগে বলা হয়েছিল। এখন বলা হচ্ছে যে এই দেবতারা যজ্ঞভাবিতাহ, এই যজ্ঞের দ্বারা আরাধিত হয়ে, ভাবিত হয়ে, ইষ্টান ভোগান বহ দাস্যন্তে, যে প্রার্থিত ভোগ্য বস্তু সমূহ আছে সেগুলি তোমাদেরকে দান করবেন। অর্থাৎ যখন আমরা যজ্ঞ করব, যে বিষয় কামনা করে আমরা যজ্ঞ করব, দেবতারা খুশি হয়ে সেই কাম্য বিষয় আমাদের প্রদান করবে। এবং সেই কারণে তৈহি দত্তান এভ্যः অপ্রদায় ইয়ঃ ভুঙ্ক্তে সহ তেনঃ এব। তো এই দেবতা প্রদত্ত যে বস্তুসমূহ আছে, সেই বস্তুসমূহ দেবতাদেরকে না দিয়ে, নিবেদন না করে, ইহা ভুঙ্ক্তে, যে ভোগ করে, সহ তেনঃ এব, তেন মানে চোর, সে চোর ই। অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যে যেমন ইন্দ্র, সে বৃষ্টি দিচ্ছে, তো তার ফলে শস্য ইত্যাদি হচ্ছে। এবারে সেটা ইন্দ্রকে নিবেদন না করে নিজে খেয়ে ফেলা, সেটা যেন চুরিরই নামান্তর। ঠিক আছে? সুতরাং একটা পারস্পরিক বিনিময়, যে দেবতারা আমাদের বিভিন্ন ভোগ্যবস্তু দিলেন, আমরা সেগুলো দেবতাকে নিবেদন করে তারপরে গ্রহণ করব। এই পরম্পরা তো ভারতবর্ষের চিরকালীন পরম্পরা, যে ঈশ্বরের কৃপায় আমরা যা প্রাপ্ত করেছি তা ঈশ্বরকে দান করে প্রসাদ রূপে, মানে দান নয়, নিবেদন করে প্রসাদ রূপে গ্রহণ করা। দেখবেন এখনো বহু বাড়িতে আছে, যদি একটা ভালো ফল হয় বাড়িতে, সেই ফলটা কিন্তু প্রথম ফল আগে দেবতাকে নিবেদন করা হয়, এবং তারপরে সেই ফল বাড়িতে খাওয়া হয়। আহ গরুর দুধ প্রথম, গরু যদি গর্ভিণী হয় এবং তারপরে দুধ দেয়, দেবতাকে নিবেদন করা হয়, তারপর গ্রহণ করা হয়। তো দেবতারা কৃপা করেছেন, তারা এরকম বিভিন্ন ভোগ্য বিষয় আমাদের কাছে উপস্থিত করাচ্ছেন, আমরা দেবতাকে নিবেদন করে প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করব। এবং প্রসাদ হলে বস্তু শুদ্ধ হয়ে যায়। তো এই জন্য আমাদের একটা পরম্পরায় আছে ভারতবর্ষে, যে দেবতাকে নিবেদন করে প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করা। এমনকি আমাদের যারা পূর্বজ ছিলেন, তারা যেমন তেমন ভাবেও কিন্তু মাংস টাংস খেতেন না। যদি মাংস কখনো গ্রহণ করতেন, আহার করতেন, যজ্ঞে দেবতাকে প্রদান করে প্রসাদ হিসেবেই সেটাকে গ্রহণ করতেন, কোনো কিছুই। এই এক আমাদের পরম্পরা। এবং অনেকে ভাবেন যে হ্যাঁ, দেবতারা কি করে খায়, যতটা দিয়েছিলাম ততটাই তো ওখানে আছে। এগুলো সব ভুলভাল কথা, যে দেবতা এখান থেকে খায়। ঠিক আছে? অনেকে আবার, বাচ্চারা সেটা বিশ্বাসও করে, দিয়ে গণেশ ঠাকুরের সামনে দুধ ধরে, যে গণেশ তুমি খাও, তুমি কি আমার হাতে খাবে না, আমার বাবা মা খাবার দেয় তুমি খাও। তো এইগুলো যে বিষয়গুলো রয়েছে, এগুলো ভক্তির দিক দিয়ে ঠিক আছে, তো ঈশ্বর কিভাবে গ্রহণ করেন? ঈশ্বর সবসময় সূক্ষ্ম। তারা তো আমাদের মতো এরকম স্থূল দেহ নয়, তারা সূক্ষ্ম দেহ, তারা সূক্ষ্ম অংশ গ্রহণ করেন। ঠিক আছে? তো এইভাবে বলা আছে। আর দ্বিতীয় যেটা, সেটা হচ্ছে মাইন্ডসেট, যে আমরা প্রচন্ড আহ উদ্ধত হয়ে কোনো কিছুকেই দেখছি না,
এই যে একটা বিনীত দৃষ্টি, এটা একটা খুব লক্ষণীয় বিষয়। ফলে খাবার কিন্তু ঈশ্বরের দান, কেউ তাকে নষ্ট করে না। দেখবেন আমাদের ভারতীয় পরম্পরাতে অনেক আছে মানেই যে আমরা নষ্ট করব তা কিন্তু নয়। যতটা খাবে ততটাই নেবে। এবং বলা হয় যদি খাবার নষ্ট করে তাহলে মা লক্ষ্মী রাগ করে। বলা হয় এরকম করে যে আজকে খাচ্ছিস না, এই যে খাবারটা ফেলে দিচ্ছিস, একদিন এই খাবারের জন্যই তর পাবি, মানে খেতে পারবি না। এরকম করে বাড়ির লোক আমাদের একটু ভয় টয় দেখান। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে যে এই যে একটা সর্বত্র দেব ভাব, যে আমাদের পুরো জীবনকে একটা স্পিরিচুয়াল করে রাখা, এটা একটা বিশাল বড় ক্রেডিট আমাদের যারা পূর্ব সাধকেরা ছিলেন, চিন্তকেরা ছিলেন। ছোট ছোট বিষয়কে স্পিরিচুয়ালাইজড করে গেছে। সেটা আমাদের উৎপাদিত পদার্থ হোক, সেটা আমাদের প্রাত্যহিক বেঁচে থাকার রসদ হোক, সবকিছুকে মোটামুটি স্পিরিচুয়ালাইজড করে গেছেন। আর যদি এখানে ভগবান বলছেন যে যদি দেবতাদেরকে দান না করে আমরা গ্রহণ করি, তাহলে কি হবে? তাহলে আমাদেরকে চোর বলা হবে। ঠিক আছে? তো আহ শঙ্করাচার্য বলছেন ইহা ভুঙ্ক্তে স্বদেহেন্দ্রিয়াণ্যেব তর্পয়তি। শুধুমাত্র নিজের দেহ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদিকেই যে তর্পণ করে থাকে, যে সুখ, যে সুখ বিশিষ্ট করে থাকে, ঠিক আছে, দেবতাদের যা প্রাপ্য তা না দিয়ে, সাহা দেবাদি স্বাপহারী, সে দেব ইত্যাদির প্রাপ্য যে পদার্থ তা যেন সে চুরি করে নিচ্ছে। ঠিক আছে? তো এরকম বলেছেন। তো এখানে এখানে ভগবদ গীতাতে যেটা মূলত বলা হচ্ছে যে আহ প্রজাপতি সৃষ্টির শুরুতে প্রজা সৃষ্টির সাথে সাথে যজ্ঞকেও সৃষ্টি করলেন, এবং এই যজ্ঞটা যেন একটা কমিউনিকেশনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়ালো এই জীবেদের এবং দেবতাদের। ঠিক আছে? তো যারা মর্ত্যলোকস্থ জীব, মর্ত্যলোকে থাকা জীব, তারা দেবতাদের বিবিধ ভোগ্য পদার্থ আহুতি হিসেবে দেবেন, তা তাদের কাছে যাবে, তারা সন্তুষ্ট হবে এবং তারা আমাদের ইষ্ট সাধন করবে। এরকম পারস্পরিক সংবর্ধন, ওরাও উপকৃত হলো, আমরাও উপকৃত হলাম, পারস্পরিক দেওয়া নেওয়া। আর ছিল না পরস্পরম ভাবায়ন্তঃ, একে অপরের বৃদ্ধি সাধন করে তোমরা শ্রেয় পরম, তোমরা শ্রেষ্ঠ কল্যাণ তোমরা অর্জন করো, এরকম বলা হয়েছিল। তো এখানেও এখন তো আগের মতো আমরা যাগযজ্ঞ করি না, কারণ না হলে প্রতি বাড়িতে কিন্তু আগে যাগযজ্ঞের নিয়ম ছিল যে যেই গুরুগৃহ থেকে ব্রহ্মচর্য আশ্রম অতিক্রম করে কেউ একজন আসতো, তাকে প্রথমে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হতো। ঠিক আছে? তো মানে তাকে গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশ করতে হতো, ব্রহ্মচর্যের পরেই হচ্ছে গার্হস্থ। এবং গার্হস্থ আশ্রমে যখন প্রবেশ করছে, ও কিন্তু প্রতিদিন অগ্নিহোত্র করত, সেখানে দেবতাদের উদ্দেশ্যে হবি নিবেদন করত। ঠিক আছে? এবং সস্ত্রীক স্ত্রী সহই তাকে এই কর্ম করতে হতো। এবং আহ আমরা শাস্ত্রে যদি দেখি, গৃহস্থ আশ্রমকে তো আহ বেশ উঁচু স্থান দেওয়া হয়েছে। বলা হয়, যেমন শঙ্করাচার্য বলছেন, যেমন বায়ুকে আশ্রয় করে বিভিন্ন জীবেরা জীবন ধারণ করে, সেরকম গৃহস্থাশ্রমকে আশ্রয় করে অন্যান্য আশ্রমগুলো টিকে আছে। এই যে ব্রহ্মচর্য বা বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস, এরা খাবার পাবে কোথা থেকে? গৃহস্থের কাছ থেকে। এই যে সন্ন্যাসীরা, তারা ভিক্ষা করতে যায়, ভিক্ষা করবে কোথায়? এই গৃহস্থদের কাছ থেকে। তাই গৃহস্থ আশ্রম বড় আশ্রম, এর মাহাত্ম্য প্রচুর গার্হস্থ আশ্রম। ঠিক আছে? তো এই
আহ গার্হস্থ আশ্রমে যখন প্রবেশ করছে তখন সে নিত্য অগ্নিহোত্র করবে, একদম ইয়াবৎ জীবন, যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন অগ্নিহোত্র করবে। এবং সেখানে স্ত্রীর কি ভূমিকা? স্ত্রীরও ভূমিকা আছে। যে যজ্ঞীয় পদার্থগুলো আছে, অর্থাৎ যে পদার্থগুলো আহুতি দেওয়া হবে, তো সেই পদার্থগুলো স্ত্রীর দৃষ্টিতে শুদ্ধ হয়। স্ত্রী সেগুলোকে দেখলেই সেগুলো শুদ্ধ হয়ে যাবে। তো আমি বিভিন্ন ক্লাসে মজা করে বলি, আসলে ভগবানেরও এই ছেলেদের উপরে খুব একটা ভরসা নেই। কারণ কোন জিনিস আহুতি কোথায় কি দিয়ে দেবে কোনো ঠিক নেই। দেবতারা তো হাঁ করে বসে আছেন, ভাবছেন এবারে হয়তো দুধ আসবে, দুধের বদলে হয়তো দেখা গেল যে সার্ফ এক্সেল গোলা জল চলে এলো। তো কখন কি চিন্তা করতে করতে ছেলেরা কি করবে, তার থেকে স্ত্রীর দৃষ্টি ওখানে যেন থাকে। তো স্ত্রীর দৃষ্টি থাকলে জিনিস শুদ্ধ হয়। মানে হচ্ছে যে স্ত্রী, আমার মনে হয় প্র্যাকটিক্যাল দিকটা বোধ হয় এরকম, যে স্ত্রী খুব গোছানো হয় মেয়েরা, তো ওরা যদি একবার দেখে নেয় সব জিনিস ঠিকঠাক আছে কিনা, ওপরে ভগবানও নিশ্চিন্ত হয়ে যান যে হ্যাঁ ঠিকঠাক জিনিসই আমাদের মুখে আসবে। তাহলে ছেলেদের উপরে খুব একটা ভরসা ভগবানও করতে পারেননি। তো যাই হোক, এটা মজার জন্য বললাম, ব্যাপারটা এরকম নয়। তো বিষয় হচ্ছে যে এই যজ্ঞ কর্ম নিয়ে কিন্তু বহু বিস্তার আছে। আপনারা যজ্ঞ নিয়ে ডিটেলসে পড়তে চাইলে বিবিধ বই আছে, সেগুলো সংগ্রহ করে পড়তে পারেন। তো যজ্ঞের বিশাল ভ্যারাইটি, এবং সেখানে কতদিন ধরে করতে হবে, কি কি হব্য পদার্থ থাকবে, কোন দেবতার উদ্দেশ্যে কেমন ভাবে আহুতি দিতে হবে, দাঁড়িয়ে দিতে হবে না বসে দিতে হবে, এই সকল আমরা যজ্ঞের ক্ষেত্রে দেখি। সেই যজ্ঞ এখন আর অত বেশি আয়োজিত হয় না। ঠিক আছে, এখন মূলত আমরা দেখি যে পূজা, যে ব্যাপারটা সেটাই আয়োজিত হয়। যজ্ঞের গল্পটা হচ্ছে যে আগুন হচ্ছে আহ দেবতাদের মুখ, সেখানে দেবতাদের নাম করে আহুতি দিলে ওটা দেবতাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর এখন বর্তমানে যেটা করা হয়, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে পূজা। পূজার ডেফিনিশন আছে। পূজা মানে হচ্ছে আত্মবৎ সেবা। আমরা যেমন নিজের সেবা করি, সেই রকম ভাবে ঈশ্বরের সেবা করা। দেখুন না, এই যে গোপালকে শয়ন দেওয়া হবে, আমরা নিজেরা ঘুমাই, তাই গোপালকে শয়ন দেওয়া হবে। গোপালকে স্নান করানো হবে, আমরা যেমন নিজেরা স্নান করি গোপালকে স্নান করানো হবে। তো এই রকম স্নান থেকে শুরু করে, শৃঙ্গার থেকে শুরু করে, বসন পরিধান থেকে শুরু করে, সব আমরা নিজেরা যেমন আমাদের সেবা করি, ঠিক সেই রকম ভাবে আত্মবৎ সেবা করা হবে ঈশ্বরের। এবং পূজার ক্ষেত্রে যেটা সবচেয়ে বড় বিষয় সেটা হচ্ছে ভক্তি। বেদে কিন্তু কোথাও ভক্তির কথা বলা নেই, জানেন তো? পুরো বেদে কোথাও ভক্তির কথা বলা নেই। যে একজন দেবতা, তাকে তোমরা ভক্তি করবে, ভক্তির ডেফিনিশন হচ্ছে সাতু অস্মিন পরম প্রেম রূপা। সেই ঈশ্বরে, ঠিক আছে, যে পরম প্রেম তাকে বলা হচ্ছে ভক্তি। পরম ভালোবাসা, পরম মানে শ্রেষ্ঠ, তাকে বলা হচ্ছে ভক্তি। ঠিক আছে, তো এই ভক্তিপূর্বক পূজার আচরণ করা হয়। এর আমরা কথা আমরা কিন্তু বেদে পাই না। একমাত্র একটা উপনিষদ, দুটো উপনিষদে কিছুটা হিন্ট পাই। তার মধ্যে ভক্তি শব্দটা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাওয়া যাচ্ছে, যস্য দেবে পরা ভক্তির যথা দেবে তথা গুরৌ তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থা প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ, একটা জায়গায় ভক্তি শব্দ আছে। আর রামানুজাচার্য প্রভৃতি আচার্যরা ভক্তি শব্দটাকে তোলেন কোথা থেকে, সেটা হচ্ছে ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের একেবারে শেষে আছে, যে আহার শুদ্ধ সত্ত্ব শুদ্ধি, সত্ত্ব শুদ্ধ ধ্রুবা স্মৃতি। যে আহার শুদ্ধ হলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। এখানে আহার বলতে সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আহৃত যে ভোগ্য পদার্থ সমূহ, ঠিক আছে, সেগুলো যদি শুদ্ধ হয় তাহলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়। এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে ধ্রুব স্মৃতি হয়। অর্থাৎ আমরা যে বিষয়ে চিন্তা করছি সেই বিষয়ে স্থির চিন্তা করা যায়। এই ধ্রুব স্মৃতিকেই রামানুজাচার্য এরা ভক্তি বলেছেন। কিন্তু ভক্তি এই টার্মটা একদম, ভক্তি ওই অর্থে আমরা আমরা কিন্তু বেদে বিশেষ করে আহ
সংহিতা ভাগ, ব্রাহ্মণ ভাগ, যেখানে বিবিধ কর্ম উপদিষ্ট হয়েছে, সেখানে তো একেবারেই পাই না। ভক্তি ব্যাপারটা অনেক পরে এসেছে। সত্য যুগ যে সময়ে যাগযজ্ঞ ইত্যাদি হতো, তখন এই কর্মের ওপরেই সমস্ত কিছু ছিল, যে এই যজ্ঞ কর্ম ইত্যাদি করতে হবে। পরবর্তীকালে এই যজ্ঞ কর্ম ইত্যাদির আহ যে প্রাবল্য ছিল, যে ফ্রিকুয়েন্সি ছিল, সেটা কমে যায়, এবং তখন তাকে এসে রিপ্লেস করে এই পূজা। ঠিক আছে, এখন তো আমাদের বহু বাড়িতে নিয়মিত পূজা হয়। তো সেটা এই রকম যে আমি দেবতার উদ্দেশ্যে দান করলাম, দেবতা আমাকে কৃপা করলেন। ঠিক আছে, আমাকে আমার অভীষ্ট বস্তু দান করলেন। এটা পরস্পর, যেন পরস্পর পরস্পরের প্রতি একটা ভালোবাসা, পরস্পর পরস্পরের প্রতি একটা দায়বদ্ধতা। এবং ঈশ্বরকে দান করলে তো কিছু কমে যায় না। ধরুন আপনি যে খাদ্য ঈশ্বরকে দান করছেন, দান করে প্রসাদ হিসেবে গ্রহণ করে নিলেন। তো ওই যে ভালোবেসে দান করলেন, তখনই কিন্তু ওই খাবারটার মধ্যে একটা অন্য ধরনের শ্রদ্ধা আমাদের চলে আসে। দেখবেন সবাই বলে প্রসাদ খেতে খুব ভালো লাগে, প্রসাদের টেস্ট আলাদা হয়। আসলে প্রসাদ তো একই রকম টেস্ট, কিন্তু ওই যে ভালোবাসা, ওই যে শ্রদ্ধাটা ওই অন্নের প্রতি এলো, তাতেই কিন্তু ওই অন্ন আমাদের কাছে খুব প্রিয়কর হয়। এবং এমনিতেও সায়েন্স বলে যে আপনি আহ খাবার যেটা খাচ্ছেন সেটা কিভাবে খাচ্ছেন, সেটা আপনি আনন্দিত হয়ে খাচ্ছেন নাকি একটা বিষণ্ণ ভাবে খাচ্ছেন, তার উপরেও কিন্তু মেটাবলিজম অনেকটা ডিপেন্ড করে। তো সব দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায় যে ঈশ্বরকে অর্পণ করে গ্রহণ করা, এই যে একটা ট্র্যাডিশন আমাদের ছিল, এই ট্র্যাডিশন কিন্তু খুবই ভালো ছিল। ঠিক আছে, এবং শাস্ত্রে তো এই দেখুন ভগবত গীতাতে তো একেবারে বলাই হচ্ছে যে দেবতাদের প্রদত্ত, দেবতাদেরকে যদি আমরা ভোগ্যবস্তু নিবেদন না করে গ্রহণ করি, তাহলে তা যেন চুরি, তা যেন তাদের প্রাপ্ত, তাদের পাওয়ার বিষয় যেন আমি হরণ করে নিয়েছি, এত অব্দি বলা হয়েছে। ঠিক আছে, তো এই হচ্ছে আজকের মনন। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকের সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।